Hello everyone. So today is World Population Day. And all of you must be knowing that India has the world's second highest population. By 2027, India is expected to cross China to become the world's most populous nation. We already have a population of over 1.3 billion people. Now, this massive population of India is definitely considered to be a threat to the country's natural ecosystems. But what is interesting, about India is that despite this population, we still have managed to conserve our biodiversity fairly well. Today, we have the world's highest population of wild tigers, Asian elephants, one-horned rhinos, dholes. All Asiatic lions are found only in India and more. It is our culture of tolerance, our ability to coexist with wildlife, our sound wildlife protection laws, and of course the dedicated work by conservationists and wildlife biologists that has helped maintain our biodiversity to this level. But we are sitting on a ticking time bomb. As our populations will grow further, the pressure will definitely build up on our ecosystems, and they are expected to crumble in the coming times. And species that we are so proud of, like our national animal, the Bengal tiger, might be lost forever. But we can prevent this. Although it is not possible to decrease our population overnight, we can use this human capital that we have in our country to preserve our biodiversity. How can we do that? Not all of us can become conservationists or wildlife biologists because that requires specific knowledge, education, fieldwork, experience of years and more. But even if we belong to different professions, we can still make a contribution towards the conservation of Mother Nature. In this video, people from different professional backgrounds like teachers, professors, doctors, actors, software professionals and more will tell you how they are contributing towards the conservation of our national heritage in their own ways. So let us hear them in this video one by one. Thank you so much. Hello everyone, this is Diya Chakraborty, the youngest member of Jungle Rhythms, a student of class 4 and a passionate nature lover. I have visited many national parks and sanctuaries since childhood and have developed a strong connection with Mother Nature. My father bought me a nice camera which I used to bring back special moments from the wild. I try to help Mother Nature by educating my friends about all the dangers Mother Nature faces, and it has an effect on us too. On every special day like Environment Day, Earth Day, Tiger Day, I try to make posters about explaining why saving nature is important. I try these methods like rainwater harvesting, planting trees to show love and gratitude towards Mother Nature. So let us join hands and protect Mother Nature and keep in mind that there is no planet B. Thank you. Hello, I'm Dr. Ajanta Das. I'm professor in physics by profession. How do I contribute to nature? Well, so far as I believe I have contributed very little, I do contribute in a different way. Like I do anchoring in different conservation awareness programs like forest conservation, wildlife conservation, etc. I believe in whatever small way we are contributing as human capital, together it means a lot to Mother Earth. We have to save our planet Earth. This is the only planet where life is sustaining. To save Mother Earth, we have to save our nature. Thank you.
I am Nirmala Chakraborty, InfoSec auditor of a bank, and a wildlife lover and a nature explorer. I have been traveling to multiple wildlife places throughout the world, and I have been able to see wildlife very closely. During my visits, I have seen how wildlife conservation is important, and I have started a platform known as Jungle Rhythms. I have been working as a editor of that platform, and I have been sharing conservation awareness message to all. So through Jungle Rhythm platform, I have been working as a photo storyteller and collecting all the conservation awareness related footages from the wild and publishing it through that platform so that normal citizens like all of us are able to understand why we need to save nature. At the same time, through Jungle Rhythms, what we are also doing is connect with the local communities, work with them to initiate conservation awareness related projects, welfare related projects, as well as wildlife protection related projects as well. Overall, as an individual, I am a die-hard fan of tiger conservation in India, and have been visiting various tiger reserves in India to study the tigers, their behavior and their conservation patterns and problems. So that has given me enough data to distribute to people to provide more conservation awareness content to others. Let us join together so that we all, normal civilians like us, are able to contribute to the main cause and live in this green planet. Thank you. I am Shuchetana, a passionate writer who loves nature. I am a frequent traveler, and most of my visits are closer to nature and wildlife. I bring back beautiful stories about wildlife and local communities who live in harmony. My books, Arunnohe 1 and 2, help to connect my readers to nature. As a homemaker, I try my best to save our utilities like electricity, water, and reduce wastage. I personally believe small little things can help make a huge change. So friends, let us come together and save our beautiful planet. নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রনীল কুমার। আমি কলকাতার মানিকতলায় থাকি, পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং একজন পর্বতারোহী। আমরা যখন হাই অল্টিটিউড বা মাউন্টেনিং এক্সপিডিশনে যাই, যখন ট্রেকিং এ যাই, তখন আমরা যে সমস্ত বায়োডিগ্রেডেবল জিনিসপত্র হয় সেগুলোকে আমরা ওখানেই পুঁতে দিয়ে আসি, মানে মাটি যেখানে থাকে বেস ক্যাম্প এরিয়া বা অন্যান্য জায়গাতে। কিন্তু আরো হাই অল্টিটিউডে যখন আমরা যাই, বরফের উপর বিশেষ করে, সেখানে তো সেগুলো কখনোই পচনশীল হবে না, সেগুলো বরফের উপর থেকে যাবে। সেগুলোকে আমরা নিচে নিয়ে আসি, কখনো বেস ক্যাম্প এরিয়াতে, কখনো কখনো রোডে, যেমন মানালি, শিলিগুড়ি ইত্যাদি সমস্ত জায়গাতে আমরা নিয়ে আসি। আবার কখনো কখনো এমনও হয় যে আমরা সেই জিনিসগুলোকে আমরা পুড়িয়ে দিই। তবে পোড়ানোটার পক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটাকে পছন্দ করি না, বা অনেক ক্ষেত্রে এখন ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ফাউন্ডেশন থেকেও পোড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সুতরাং আমরা যতটা পারি গার্বেজ নিচে ক্যারি করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি, এবং এইভাবেই আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। অনেক অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমোরোর একজন সদস্য হিসেবে দলগতভাবে আমরা বাচ্চাদের মধ্যে, মানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসের কাজ করি রিগার্ডিং নেচার, ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন। এর জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা বছরে একটা করে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাওয়ারনেস র্যালির আয়োজন করি, আর বছরে একবার করে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম শো করি। এ তো গেল দলগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবনে যদিও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে আমার প্রফেশনটা কোনো ডিরেক্ট নেচার ওরিয়েন্টেড প্রফেশন না, বা নেচারকে সার্ভ করার মতন কোনো চাকরি আমি করি না, তবুও আমার ব্যক্তিগত জীবনের 24 ঘন্টা 7 দিন 365 দিন আমি কিছু অভ্যেস বহু বছর থেকে করে আসছি, যাতে আমার দিক থেকে প্রকৃতিকে অন্তত উপকার যদি করতে না পারি, যেন ক্ষতি না হয়। তার জন্য প্রথমত আমার বাড়িতে যে এই দৈনন্দিন যে হাউস হোল্ড আইটেম যেগুলো করি, সেগুলো প্লাস্টিক তার মধ্যে খুব কম, সেগুলো কাঁচ, স্টিল, সেরামিক এইসব। আর আমি প্রতিদিন যখন বাজার যাই, আমরা প্রত্যেকেই যাই,
আমরা যখন বাজার যাই তখন আমার সঙ্গে এইরকম একটা চটের ব্যাগ থাকে। তাহলে ওই বাজার থেকে যে প্লাস্টিক বাড়িতে আসে বা যে প্লাস্টিক আমাদের সমাজে ঢুকে যায় তার সংখ্যা একটু কমানো যায়। পুরোটা তো অ্যাভয়েড করা যায় না, কিছু প্লাস্টিক আসে। মুশকিল হচ্ছে সেই প্লাস্টিক গুলো নিয়ে আমরা কি করব। আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে বাজার থেকে যে প্লাস্টিক আসে সেগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে আমি সেগুলো বারবার ব্যবহার করি। তাতে আমি কোনো জিনিস রাখি, শুকনো জিনিস রাখি, খাবার দাবার রাখতে নেই, অন্য জিনিস রাখি, বা তাতে আমি ময়লা জমিয়ে ময়লা ফেলি। মানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিককে মাল্টিপল ইউজ প্লাস্টিকে কনভার্ট করা। আর যখন আমরা প্লাস্টিক ফেলি, যেমন দুধের প্যাকেট, চালের প্যাকেট, এগুলো যখন ফেলি আমরা একটু যেন এইরকম ভাবে কোনটাকে কেটে নিয়ে ফেলি। মানে আমরা যখন এটাকে কাটছি আমরা যেন পুরোটাকে কেটে ফেলে না। এইটা থাকলে যেটা হয়, এটা যদি আমরা কেটে ফেলে দিই তাহলে এটা যে প্লাস্টিকের ফিল্ট্রেশন ইউনিট গুলো, ফিল্ট্রেশন ইউনিটের ফুটো দিয়ে গলে যায়, কিন্তু বড় প্লাস্টিকটা আটকে যায়। আর আমরা কি করি, আর আমরা যেটা করতে পারি, আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে করি সেটা হচ্ছে এই রকম কোন প্যাকেট, বাজারের প্যাকেট, মাছের প্যাকেট, এটাকে ফেলার আগে আমি এই রকম ভাবে এগুলোকে ইনসিশন দিয়ে, চারিদিক থেকে ইনসিশন দিয়ে ফেলার আগে। তার ফলে কি হয়, তার ফলে আমি যখন এই জিনিসটাকে ফেলি, প্রথমত এইটা কোনো ওয়াটার বডিকে চোখ করে না, শহরাঞ্চলে জল জমে না, এবং দ্বিতীয়ত আলটিমেটলি যদি এটা কোনো ওয়াটার বডিতে গিয়ে পৌঁছয়, কোনো ওয়েটল্যান্ডে গিয়েও পৌঁছয়, তাহলে সেখানকার যে জীবজন্তুরা আছে তারা, যেমন কোনো মাছ বা কোনো কচ্ছপ, তারা যদি এটার ভেতর ঢুকেও পড়ে তারা এখান দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, চতুর্দিকে বেরোনোর রাস্তা আছে। আর যদি ঢুকেও পড়ে তাহলে তারা দম বন্ধ হয়ে অন্তত মারা যাবে না। নমস্কার, আমার নাম চন্দন সেন, অভিনয় করি। যত দিন যাচ্ছে মানুষ বাড়ছে এবং প্রকৃতি কমছে কিছু সামান্য কয়েকটা লোকের ব্যক্তিগত লোভের কারণে, আর কমছে দারিদ্র্যের কারণে। এই যে সমস্ত মানুষ যারা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য প্রকৃতি নিধন যজ্ঞে মেতে রয়েছেন, তারা এই সমস্ত দরিদ্র মানুষদের ব্যবহার করেন যাতে তারা দুমুঠো খেতে পান। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে অক্সিজেনের উপর। গাছ ছাড়া অক্সিজেন পাওয়া স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। আর এই যে 650 কোটি মানুষ, তারাই তো একা এই পৃথিবীর বাসিন্দা নন। আমাদের যারা সহবাসিন্দা আছেন, যারা আমাদের মতোই এই পৃথিবীর অন্যতম মালিক, প্রকৃতির সন্তান, তাদেরও তো কিছু অধিকার আছে। সুতরাং এখন দরকার প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে মানুষকে বেঁচে থাকার কারণে। কিছু মানুষের মুনাফার বদলে এই যে এভাবে প্রকৃতি নিধন চলছে, একে কোনো না কোনো ভাবে সচেতনতা বাড়িয়ে বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা বাড়ে তাহলে অচিরেই আমরা আবার বাসযোগ্য, শুধু আমরা নয়, এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল যারা আমাদের সহবাসিন্দা, তারা আবার আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী খুঁজে পাব, ফিরে পাব। আসুন আমরা আমাদের পৃথিবীকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আবার সংরক্ষিত করি
আবার বাসযোগ্য করে তুলি। নমস্কার, আমি তপতী রায়চৌধুরী, পেশায় একজন শিক্ষিকা, অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমরোর একজন সদস্য। প্রকৃতিকে বাঁচানোটা আমাদের কাছে খুব জরুরি। বিজ্ঞানের হাত ধরে নিজেদের সুখ খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রকৃতিটাকে যেভাবে ধ্বংস করেছি, এখন তাকে বাঁচানো আসল প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, না হলে হয়তো আমরা নিজেরাই আর বাঁচব না। তাই অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমরো আগামী প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চলছে। আমিও অনুভবের একজন মেম্বার হিসেবে সেই কাজ চেষ্টাই করে চলেছি। আমরা জানি যে আমাদের জল, জঙ্গল এবং বন্যপ্রাণী সকলকে বাঁচানো প্রয়োজন, কিন্তু শুধুমাত্র গাছ বসিয়ে এই সবগুলো হবে না। আমাদের উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগৎ দুটোরই মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। তাই কেঁচো থেকে বাঘ এবং ঘাস থেকে আমাজনের জঙ্গল সবটাই আমাদের বাঁচানো প্রয়োজন। জঙ্গল এবং প্রকৃতির জঙ্গল এবং জীবজগৎ এই দুটোর যদি মেলবন্ধন না ঘটাতে পারা যায়, তাহলে প্রকৃতিও বাঁচবে না, আমরা বাঁচবো না। নমস্কার। Hello, I am Dr. Shumanta Bhattacharya. By profession, I am a doctor, but as a concerned citizen, I always try to do something positive for our nature, for our environment, and future of our country lies in these things. So we run a Bengali webzine or Bengali online magazine on nature, conservation, wildlife. This is our small attempt to create awareness in regional language for nature, for conservation purpose, for wildlife. I expect you to do something, do your bit for the future of our planet or Mother Earth, and for betterment of our environment, forest, wildlife, and water. Thank you. Hello friends, I'm Arijit Nag. I'm a software engineer by profession and nature lover by passion. As the world population increases by leaps and bounds, our responsibility proportionately increases to support and promote sustainable development. It is our duty to contribute to the protection of nature and wildlife in whatever capacity we can, as this is a timely investment for future generation. I myself have always been enthralled by the multifaceted nature and wildlife across different parts of the wonderful world. Being an avid nature student, I have been part of multiple nature awareness campaigns, clubs for children, and fundraising events. For cleaner and greener earth, I pledge, reduce, reuse, and recycle, as these are instrumental for green return on investment.
This is a crusade of survival, my friends, and we all are in it for Mother Nature, as she looks forward to her children with hope, and vice versa. Thank you. Hello everyone, this is Pratik Mahapatra, a student of English Literature and Humanities. Nowadays, we are facing one interrogation. Despite having an overpopulation, is it possible for the individuals to render something to create a better future for us? Well, the answer will definitely vary from person to person. I, apart from being an academician and pursuing my own occupational identity, always tried to etch something on my own in the form of wildlife writing. Recently, a blog called The Wild Tales Secrets of Sylvan Ice has been initiated with the mission of reconnecting people with our fast disappearing landscapes and biodiversities. Alongside that, I always try to join the student brigades with my presentations in the annual wildlife awareness rallies organized by Anubhav Expedition for Better Tomorrow in Kolkata in order to create a mass awareness and to add a bit more in the existing stock of epistemology. So, from our own differentiated individual perspectives, we can really reconsider the matter that in spite of having a dangerous notion of overpopulation, how the individual levels and their efforts can be channelized and reintegrated in this scenario. Thank you. নমস্কার, আমি তথাগত মুখার্জি। আমরা যে শহরটায় বাস করি সেই শহরটায় আমাদের প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন পথ চলা কিন্তু চার পেয়ে প্রাণীগুলোকে নিয়ে। হ্যাঁ, কুকুর বেড়ালদের কথা বলছি, কিন্তু তারা ছাড়াও অনেক ধরনের প্রাণী কিন্তু আমাদের এই শহরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। যেমন ধরুন পাখিগুলো আকাশে মাথার উপর ঘোরে, কারুর কারুর নাম জানি, কারুর কারুর নাম জানি না, কিন্তু কখনো জল তেষ্টায় অথবা সানস্ট্রোকে যখন আমার বাড়ির বারান্দায় কিংবা ছাদে ওরা পড়ে থাকে, তখন কিন্তু আমাদেরই হাত বাড়িয়ে দিতে হয় ওদের জন্য এক বাটি জল দিয়ে। এই কদিন আগের একটা ঘটনা, একটা চন্দনা পা ভেঙে আমাদের বাড়ির সামনে আমার দাদা বৌদি পেয়েছিল। তারপর সেই চন্দনাটাকে সারিয়ে কিছুদিন বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তারপর একসময় উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর মাঝে মাঝে কলকাতার এই আশেপাশে কিংবা কলকাতার ভেতরেই ছোট ছোট যে জঙ্গলগুলো হয়ে আছে, তার থেকে কিন্তু শিয়ালের ডাক শোনা যায়। আমাদের বাড়ির পাশে গলফ ক্লাব আছে একটা, সেই গলফ ক্লাবে আমরা লকডাউনের সময় শিয়ালদের খাবার দিতে গেছি। আর এই যেমন ধরুন একটা গোসাপ আমাদের কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বেরিয়ে দমদমে বেরিয়ে পড়েছিল, কিংবা ধরুন একটা ভামবেড়াল, এরাও কিন্তু আমাদের বন্ধু এই কুকুর বেড়ালগুলোর মতোই। হ্যাঁ, এরা আসলে খাবারের অভাবে কিংবা কোনো বিপদ থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। আপনার বাড়িতে সাপ বেরোলো, মারবেন না, বন দপ্তরকে খবর দিন, তারা ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। আমাদের যতটা বেঁচে থাকার অধিকার, ওদেরও ততটাই বেঁচে থাকার অধিকার। তাই আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত জঙ্গল কিংবা ছোটখাটো বনভূমি জলাশয় রয়েছে, সেখানকার প্রাণীরা মাঝে মাঝে খাবারের খোঁজে আমাদের বাড়িতে চলে আসতে পারে। কেমন? তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে না, তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে না, শুধু বন দপ্তরকে খবর দিতে হবে। আপনার আশেপাশে এই ধরনের কাজকর্মের সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে খবর দিতে হবে। তাই ভয় পাবেন না, কেননা ওরা আপনাকে অ্যাটাক করতে আসেনি, ওরা খাবারের খোঁজে এসছে, ওরা ভয়ে আছে। তাই ওদেরকে ভালোবাসুন। হয়তো আপনার পোষ্য নয়, আপনার কুকুরটা কিংবা বেড়ালটার মতো, কিন্তু ওরাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা আমি আপনি। ধন্যবাদ। নমস্কার। আমার এবং আমার হাজবেন্ডের প্রফেশনের মধ্যে কোনো মিল না থাকলেও একটা ব্যাপারে খুবই মিল, সেটা হচ্ছে আমরা দুজনেই প্রকৃতি খুব ভালোবাসি। এবং যেহেতু আমরা শহর কেন্দ্রিক মানুষ, সেই কারণে প্রকৃতির সঙ্গে ডাইরেক্ট যে কন্ট্যাক্ট সেটা আমাদের বেশ কম। তাই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের বাড়ির ছাদে বা আমাদের বারান্দায় কিছু গাছপালা
রাখা এবং আমাদের আশেপাশে যেসব বড় বড় গাছগুলো রয়েছে সেগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং যত্ন করা। আমি যে জায়গায় থাকি সেখানে প্রচুর গাছপালা থাকার জন্য নানা ধরনের পাখি আসে। তো আমি সবসময় চেষ্টা করি যে এই তারা যাতে ঠিকমতোভাবে এই জায়গায় আসতে পারে এবং জায়গাটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি এবং গাছগুলো যাতে কেটে না ফেলা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি। এছাড়াও যেহেতু আমরা জঙ্গল খুব বেড়াতে যাই সেই জন্য আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক জঙ্গলের একটা নিজস্ব বৈচিত্র্য, একটা নিজস্ব চরিত্র আছে এবং যেসব পশু পাখি জীবজন্তু এই জঙ্গলে থাকে সেটা তাদের বাসস্থান। সুতরাং এই জঙ্গলে যখন আমরা যাচ্ছি তখন কোনোভাবেই আমরা তাদেরকে বিরক্ত করব না, তাদের কোনো ক্ষতি করব না। আমরা এমনভাবে সেখানে যাব যাতে তাদের কোনো রকম ডিস্টারবেন্স না হয় এবং আমরা আমাদের এই নেচারকে প্রোটেক্ট করা এটা আমাদের একটা দায়িত্ব এবং আমরা যদি দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করতে পারি তবে আমাদের এক্সিস্টেন্সও কিন্তু ইজ অ্যাট স্টেক। সুতরাং ফর দ্য পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স আমাদের প্রকৃতিকে ভালোবাসতেই হবে এবং প্রকৃতির যত্ন করতেই হবে। Hi, I'm Sanchi Agarwal. I'm a Delhi-based photographer, trained naturalist, and founder of Only Women Expedition Company, Her Expedition. Our company aims to conduct expeditions to less explored places which are nature oriented and promote nature tourism and ecotourism. Nature tourism to natural areas which conserve the environment and the welfare of the local people, wildlife, and support the local art. And whenever people travel with me, I make sure to give them this steel water bottles so that they don't buy plastic bottles, and that indirectly or directly harms the environment. So I just start creating the awareness among the travelers as soon as they join my expeditions. So hope to see you sometime on one of my expeditions. Thank you so much. Hi everyone, this is Vedi Mukherjee, a teacher of English from Kolkata. I would like to describe myself not only as a teacher but a lover of nature with immense interest in nature and causes of nature. So in my classrooms, whenever I get an opportunity to talk about nature's bounty, I always try to make my students aware of nature's bounty and how nature is an integral part of our life. I think by growing a love for nature and natural objects and animals, I would be able to contribute to the cause of conservation of nature. For example, recently I was talking about birds and their singings while teaching a poem. And by way of talking, I asked my students, do you know which is the state bird of West Bengal? One of my students said, ma'am, that is kingfisher. Another asked me, but ma'am, there are so many varieties of kingfisher. Which one are you talking about? So I gave them a task. I asked them, please go online, search the varieties of kingfisher that you can find online, try to get their pictures, upload those pictures on my virtual wall on Padlet, and in the next class, tell me which of these varieties you like most and why. So this is how I'm trying in my own way. What my students uploaded to my virtual wall. Let us have a look at it. Mita Kumar, থাকি হাতিবাগান কলকাতা।
আমি একটি বুটিক পরিচালনা করি, তার সাথে সাথে পারিবারিকভাবে আমরা ট্রেক করি হাজব্যান্ড ওয়াইফ, এবং সাথে বর্তমানে আমাদের একটি 4 বছরের ছেলে সৌজন্য কুমার আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। আমরা লাস্ট ফেব্রুয়ারি সম্প্রতি সান্দাকফু আমরা ট্রেক করে ফিরলাম। তা সেখানে আমাদের কাছে পরিবেশ রক্ষা বলতে যেটা বোঝায়, আমরা যখন ট্রেক করি আমাদের সাথে 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 যে লজেন্সের ছোট ছোট র্যাপার গুলো থাকে বা ফুটির যে জায়গাগুলো থাকে সেইগুলো আমরা টোটালি ক্যারি করে নিচে নামিয়ে আনে একদম শিলিগুড়ি অবধি। এবং আমরা যখন চলার পথেতে আমাদের টয়লেট পেলে আমরা সেটা ওপেন এয়ারে করি না, আমরা সেটা কোনো নিয়ারেস্ট টেকার্স হাট বা কোনো বাড়িতে রিকোয়েস্ট করে আমরা সেগুলোকে করার চেষ্টা করি। এবং আমরা যখন ট্রেক করি তখন টোটালি সাউন্ডলেস ভাবে, যাতে আমাদের জন্য প্রকৃতিতে থাকা যেসব প্রাণীরা রয়েছে তাদের যাতে বিরাজ করতে কোনো সমস্যা না হয়, এইভাবেই আমরা পরিবেশকে রক্ষা করার একটা ছোট্ট প্রয়াস সবাই মিলে বহন করার চেষ্টা করি। আর আগামী দিনে এভাবেই পরিবেশ আরো সবুজতায় সজীবতায় ভরে উঠুক এই কামনাই করি। নমস্কার। নমস্কার, আমি নীলাঞ্জন রায়চৌধুরী। আমি বর্তমানে আমার পেশা হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, মেডিকেল এবং সেলসে রয়েছি। আমার ছোটবেলা থেকেই নেশা, মাউন্টেনিয়ারিং এবং তার সাথে সাথে ওয়াইল্ড লাইফ অনেকটাই পারিবারিক কারণে। আমরা অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমরো বলে একটি সংগঠন করি। এই সংগঠন প্রাথমিকভাবে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে বিভিন্ন জায়গায় মেডিকেল ক্যাম্প করেছি হিমালয়ান রিজিয়নে। সেখানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের সাথে সাথে আমরা সেখানকার মানুষজনকে তাদের যে ঔষধি রয়েছে হিমালয়ের, যেগুলো আয়ুর্বেদিক ঔষধি, সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে বারবার আমরা বলেছি। এবং এই সংগঠন একমাত্র অসামরিক সংগঠন যে 1999-এ কার্গিল ওয়ারে অংশগ্রহণ করেছিল। এরপর আমরা অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমরো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ করে, কেননা আমরা ভীষণভাবে বিশ্বাস করি আমরা যারা বয়সে প্রবীণ, যারা নেচারকে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছি, আগামী প্রজন্মই এই নেচার বা কনজারভেশন ওরিয়েন্টেড কাজ করে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে, নেচারকে বাঁচাতে পারে, কেননা নেচার না থাকলে তারাও থাকবে না। আমরা ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাওয়ারনেস র্যালি, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম শো, তার সাথে সাথে বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিনার, আমাদের ছবি, লেখা, গল্প, ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় অ্যাওয়ারনেস করে চলেছি, স্পেশালি আগামী প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীদের। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি দেবলীনা দত্ত। আমরা মানুষ নামক অ্যানিমালরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজে আরো অনেক অ্যানিমাল রয়েছে, যেরকম কুকুর, বেড়াল, পাখি, কখনো কখনো ভাম বেড়াল, কখনো কখনো বৃষ্টি হলে গোসাপ, যেটা নাকি অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী, নানান ধরনের পোকা, সাপ। বেশিরভাগ সময় ভয় পেয়ে যাই আমরা তাদের দেখে। প্রথমেই আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, এদের কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেননা এরা কেউ কখনো থ্রেটেন্ড ফিল না করলে, ভয় না দেখালে, ইনসিকিউর না ফিল করলে অ্যাটাক করে না কখনো মানুষকে। বিনা কারণে অ্যাটাক কোনো প্রাণী করে না এক্সেপ্ট মানুষ। তাই এদের একটা জিনিসেরই খোঁজ থাকে, সেটা হচ্ছে একটু খাবার, একটু জল, সার্ভাইভালের জন্য, যেটা আমরা মানুষরা দিতে পারি। তো সেটার জন্য এই আমাদের আশেপাশের যে কুকুর, বেড়াল, তাদেরকে আপনারা অনেকেই খাবার দিয়েই থাকেন, জল দিয়েই থাকেন। গরমকালে একটা জলের হাঁড়ি বা কিছু একটা বাইরে রেখে দেওয়াটা তো মিনিমাম একটা কাজ, সেটা তো করতেই হয়। আর একটু তাদেরকে একটু আমাদের খাবার দেওয়া, বা পাখিদেরকে গরমকালে জানলার সঙ্গে একটা বাটি বেঁধে রাখা বা ছাদে একটা বাটি রেখে দেওয়া, দিয়ে তাদের যাতে জল তেষ্টা পেলে, মানুষের যেরকম সানস্ট্রোক হয়, ওরাও মারা যায় সানস্ট্রোকে,
তাদের জন্য একটু জল রেখে দেওয়া, ছাদে একটু একটা কোনো সময় গিয়ে মুড়ি দেওয়া, সাপ দেখলে বা গো সাপ দেখলে বর্ষার সময় একেবারে তাদেরকে পিটিয়ে মেরে না ফেলা, তারা কিছু করা না সত্ত্বেও বন দপ্তরকে খবর দিন, একেবারেই কোনো অসুবিধা নেই, ওরা বিনা কারণে অ্যাটাক করবে না আর কি। আর ওই আরশোলা দেখলাম, মাকড়সা দেখলাম, ভয় পাই, জাস্ট আমি ভয় পাই টিকটিকি দেখে, তাই কিছু দিয়ে একটা মেরে ফেললাম, দরকার নেই, মানে অ্যাটাক ওরা করবে না আর কি। এই কালই যেরকম আমার বাড়ির একজন মাকড়সা ভয় পায়, তো একটি মাকড়সা খাটের উপর উঠছিল, একটা বড় পিচবোর্ড রাখলাম, মাকড়সাটা পিচবোর্ডের উপর উঠে গেল, তারপর সেই পিচবোর্ডটা গিয়ে আমি বাড়ির বাইরে রেখে দিলাম, মেরে ফেলে তো দরকার নেই। আর আমাদের হাতে কিন্তু রয়েছে, এই কদিন আগে যেরকম আমার ভাসুর একটি পা ভাঙা চন্দনা পাখিকে নিয়ে এসেছিলেন, সেটিকে আমার ভাসুর যা এবং ভাসুরজি মিলে 3 মাস ধরে সারিয়ে তুলে উড়িয়ে দিলেন। সে এখন খুব সুন্দর একটা জীবন নিয়ে বাঁচছে আমার মনে হয়, আমি শিওর সেই ব্যাপারে। তো এইটুকু তো আমরা করতে পারি এবং এটা আমাদের বেসিক করার ইচ্ছের মধ্যেই থাকার কথা, তা আমরা করি। তাই সকলকেই অনুরোধ করছি যে যারা এখনো শুরু করেননি এইটুকু করা, তারা করুন। আমাদের যতটা বাঁচার অধিকার ওদের অতটাই বাঁচার অধিকার, সেই জন্য ওরা পৃথিবীতে রয়েছে, না হলে থাকতোই না। আর সমানভাবে আমরা সবাই না বাঁচলে পৃথিবীর ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা আমরা মানুষরা কেন হতে দেবো বলুন? আমরা সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে ভালোবেসে একে অপরকে সাহায্য করে থাকবো, তাই না? এইটুকু আমরা করতে পারি। নমস্কার, আমি দেবাশিস কর্মকার, প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক, সিটি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। একটু নেচার কনজারভেশনের উপরে আমাকে বলতে বলা হয়েছে। আমি যেটুকু করি, আমার একটা ছোট্ট এনজিও আছে, অনুভব এক্সপিডিশন ফর বেটার টুমরো। তার কর্ণধার এবং তার সম্পাদক সবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একটু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, নেচারকে কনজার্ভ করার জন্য অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা ভীষণ জরুরি। এবং এই ছোট্ট ছোট্ট অ্যাওয়ারনেস যদি সবার মধ্যে আমরা অল্প অল্প করে একটু করে তুলে দিতে পারি, সবার মননে যদি এটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমরা এই নেচার কনজারভেশনের কাজটা করতে পারি। কারণ কি, একটা গাছ যদি আমরা লাগাই, তা থেকে যে অক্সিজেন পাবো আমরা, সেই অক্সিজেনটাতে আমরা অনেকে খুব সুন্দরভাবে সুস্থভাবে বাঁচতে পারবো। কারণ কি, এই করোনা মহামারী কালে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি is become the most and major symptom of this disease. So we need fresh oxygen, and from where we can get it? From the nature, from the plants, from the trees. So we all have to do the plantation program. That can be a very good approach for the conservation of nature. আসুন না আমরা সবাই মিলে একটু হাতে হাত রেখে চেষ্টা করি যে ছোট্ট ছোট্ট করে যদি আমরা বাড়ির পাশে গাছ লাগাই, একটু বাড়িতে যদি আমরা খানিকটা পাখিদের খাবার মতন ব্যবস্থা করি, তাদের একটু জল, চান করার জন্য জল বাড়ি বারান্দায় বা ছাদে বা অলিন্দে যেখানে হোক একটু যদি রাখি, তাহলেই দেখবেন সুন্দরভাবে ওরা আসবে, ওরা বাড়বে, ওরা আপনার বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে। এবং এই সৎ প্রচেষ্টাটুকু করলেই কিন্তু আমরা বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু করে তুলতে পারবো। এই করোনা মহামারীকে জয় করার এটাই আমাদের এখন সবচেয়ে বড় উপায়। এবং পপুলেশন একটা বড় প্রবলেম তো, কিন্তু পপুলেশনের প্রত্যেকে যদি প্লান্টের পপুলেশনটাকেও সেভাবে বাড়ায়, তাহলে কিন্তু পপুলেশন একটা পজিটিভ থিঙ্ক করতে পারে। একটা লার্জ পপুলেশন ক্যান গিভ আ পজিটিভ ভাইব টু দ্য সোসাইটি। নমস্কার। নমস্কার। ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেটর, নেচার কনজারভেটর, প্রকৃতি প্রেমিক, এগুলো অনেক ভারী শব্দ, অনেক বড় বিষয়। আমি আমার মাদার নেচারের একজন বাধ্য সন্তান হয়েই থাকতে চাই, এটাই আমার মনে হয় প্রতি মুহূর্তে।
ছেলেবেলায় পাহাড়ি পথে বেড়াতে গিয়ে ভুল করে যে বিস্কিটের র্যাপারটা, প্লাস্টিকের র্যাপারটা ফেলে এসেছিলাম, সেটা এখন আমাকে খুব পীড়া দেয়। সেই সময় বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভুল করতে করতেই তো মানুষ শেখে। তাই মনে হয় যে এই দায়িত্বগুলোই, ছোট ছোট দায়িত্বগুলোই কিন্তু আমাদেরকে প্রকৃতির অনেক কাছে নিয়ে যেতে পারে। আর যত আমি মাদার নেচারের কাছে নিজেকে তার বাধ্য করতে পারবো, তিনিও তত আমার কাছে উন্মুক্ত হবেন। তাই ওই মিনারেল ওয়াটারের বটলটা, প্লাস্টিকের র্যাপারটা যেখানে সেখানে না ফেলে সেটা জায়গা মতন প্রপার বিনে ফেলে দিলে, একটু একটু করে সেদিকেও আমরা যদি খেয়াল রাখি, তাহলে মাদার নেচারও আমাদের কাছে অনেক বেশি খুলবেন। এটা আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হওয়া উচিত। আর আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেই অঞ্চলের নাম হচ্ছে গল্ফ গ্রিন। নামের মধ্যেই সবুজ লুকিয়ে রয়েছে, আপনারা বুঝতেই পারছেন। চারিদিকে প্রচুর সবুজ, প্রচুর গাছপালা, প্রচুর পাখি। যদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মাঝে মাঝে এখানে অনেক বিপদ এসছে, কিন্তু আমরা একটু একটু করে আবার এখানে সবুজ ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, ফিরছে আবার। তো আশা রাখি আগামী দিনে আমরা এই সবুজের মাঝখানেই সবাই থাকতে পারবো, সবাই ভালো থাকতে পারবো। আর আগামী প্রজন্মকেও যেন এইটুকু ব্যাটন আমরা পাস করে যেতে পারি যে যদি মাদার নেচারকে আমরা ভালোবাসি, আদর করি, তাহলে তিনিও আমাদেরকে ভালোবাসবেন, আমাদেরকে আদর করবেন। নমস্কার। জনসংখ্যাও পারে প্রকৃতিকে আগলে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে, এটাই আমাদের অনুভব।